آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جیل بھرو تحریک کا لاہور سے آغاز ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کا قافلہ شادمان پہنچ گیا۔ ریلی میں گرفتاری دینے والے سینیٹر رہنما شریک ہیں، تاحال پولیس کی جانب سے گرفتاری کا عمل شروع نہیں کیا جا سکا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اسد عمر، اعظم سواتی، اعجاز چودھری بھی موجود ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں وقت سے پہلے ہی عوام کی بڑی تعداد چیرنگ کراس پہنچ گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جیل بھرو تحریک کا لاہور سے آغاز ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کا قافلہ شادمان پہنچ گیا اور ناظرین ریلی میں گرفتاری دینے والے سینئر رہنما شریک ہیں۔ تاحال پولیس کی جانب سے گرفتاری کا عمل شروع نہیں کیا جا سکا۔ البتہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اسد عمر، اعظم سواتی، اعجاز چودھری بھی وہاں موجود ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں وقت سے پہلے ہی عوام کی بڑی تعداد چیرنگ کراس پہنچ گئی ہے۔ جی آپ کو بتا رہے ہیں، خبر ہے، آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جیل بھرو تحریک کا لاہور سے آغاز ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کا قافلہ شادمان پہنچ گیا۔ ریلی میں گرفتاری دینے والے سینئر رہنما شریک ہیں، جبکہ تاحال پولیس کی جانب سے گرفتاری کا عمل شروع نہیں کیا جا سکا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اسد عمر، اعظم سواتی، اعجاز چودھری بھی وہاں موجود ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں وقت سے پہلے ہی عوام کی بڑی تعداد چیرنگ کراس پہنچ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسی بارے میں اختر مشتاق، نمائندہ وائس نیوز سے۔ جی کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جیل بھرو تحریک کے پہلے مرحلے کا آغاز آج لاہور سے ہونے جا رہا ہے۔ جیل بھرو تحریک میں گرفتاری دینے والوں میں 200 کارکنان اور رہنما شامل ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ، ولید اقبال، مراد راز، فواد رسول، محمد مدنی گرفتاریوں کے لیے خود کو چیرنگ کراس میں پیش کریں گے۔ اس موقع پر چیرنگ کراس میں جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم پہنچا دیا گیا ہے، سٹیج تیار کیا گیا ہے، کنٹینر بھی موجود ہے اور تحریک انصاف کی جانب سے اس کو میگا شو بنانے کی بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں۔ ساؤنڈ سسٹم پر پارٹی ترانوں پر کارکنان کا لہو گرمایا جا رہا ہے۔ جیل بھرو تحریک کا آغاز شاہ محمود قریشی پہلی گرفتاری پیش کر کے کریں گے۔ گرفتاری دینے والوں کے اعزاز میں آج صبح پارٹی آفس جیل روڈ میں ایک تقریب بھی منعقد کی گئی اور اس کے علاوہ وہاں پر جو کارکنان اور رہنما گرفتاری دیں گے ان کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد، اندلیب عباس، اسد عمر اور سبطین خان کے علاوہ دیگر رہنما بھی موجود ہیں۔ اور اگر میں بات کروں تو ان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے گرفتار نہ کیا تو وہیں پر دھرنا دیا جائے گا۔ دوسری جانب ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا کسی حد تک فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کارکنان کو میاں والی اور ڈیرہ غازی خان کی جیلوں میں منتقل کیا جائے گا۔ جی اختر یہ بھی بتائیے گا کہ سیکیورٹی فورسز کی کیا تیاریاں ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس ٹائم پولیس جو ہے اس کی بھاری نفری جو ہے وہ مال روڈ چیرنگ کراس پر پہنچا دی گئی ہے اور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی اور رہنماؤں کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ اس ٹائم جو ہے وہ جس طرح سے پرسوں خان صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا رہنماؤں اور جو کارکنان ہیں ان میں بہت جوش پایا جا رہا تھا اور آج بھی اس طرح سے ہی ہے۔ صبح سے ہی جو ہے کارکنان لبرٹی، جیل روڈ اور مال روڈ پر جمع ہیں، بھرپور جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ گرفتاری تو صرف 200 افراد نے آج دینی ہے لیکن کارکنان کی بڑی تعداد ہے جو پارٹی پرچموں اور پارٹی ترانوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ اختر مشتاق، نمائندہ وائس نیوز لاہور، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
नाजरीन, आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि जेहलम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हस्पताल इंतजामिया की नाअहली और गफलत की वजह से BHU भटिया में नौमौलूद बच्ची इलेक्ट्रिक हीटर से झुलस कर जख्मी हो गई। नौमौलूद बच्ची को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हस्पताल ज़राए के मुताबिक डिलीवरी के बाद अस्पताल के स्टाफ नर्स नौमौलूद बच्ची को वार्मर में रख कर भूल गई। आपको बताते चलें, अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि जेहलम में एक वाक़या पेश आया है। अस्पताल इंतज़ामिया की नाअहली और गफलत की वजह से BHU भटिया में नौमौलूद बच्ची इलेक्ट्रिक हीटर से झुलस कर जख्मी हो गई। नौमौलूद बच्ची को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हस्पताल ज़राए के मुताबिक डिलीवरी के बाद अस्पताल की स्टाफ नर्स नौमौलूद बच्ची को वार्मर में रख कर भूल गई। जी, मजीद तफसीलात जान लेते हैं इसी बारे में उमैर अहमद राजा से। जी बताइएगा, ये वाक़या कैसे पेश आया? जी, जेहलम के नवाई इलाका में कायम बुनियादी मरकज़ से भटिया में नर्सिंग स्टाफ की गफलत से गुज़िश्ता रोज पैदा होने वाली नौमौलूद बच्ची के जिस्म को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर लगाया हुआ था। ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ की गफलत व लापरवाही की वजह से बच्ची के जलने का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जिससे बच्ची के जिस्म के मुख्तलिफ उससे जख्मी हुए हैं। नौमौलूद बच्ची को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक डिलीवरी के बाद अस्पताल की स्टाफ नौमौलूद बच्चे को बेबी वार्मर में रख कर भूल गई थी। बेबी वार्मर पर लगे इलेक्ट्रिक हीटर का टेम्परेचर तेज होने से बच्ची का जिस्म कई जगहों से जल चुका है। दूसरी जानिब CO हेल्थ ने लेबर रूम में तैनात तमाम स्टाफ को नौकरी से मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी है। मुअत्तल होने वालों में LHV नादिया, मिडवाइफ फरजाना और मिडवाइफ समिया शामिल हैं। CO हेल्थ डॉक्टर मदर का कहना है कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना गफलत नाकाबिले माफी है। गफलत के मुतकिब मुलाजमीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाकर नौकरी से मुअत्तल किया जाएगा। जी उमैर, ये बताइएगा कि हेल्थ इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन लिया गया इस मामले पर? जी बिल्कुल, जो CO हेल्थ हैं डॉक्टर मदर हयात, उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया है और नोटिस लेने के बाद इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है और फिल फोर जो ड्यूटी पर मौजूद तमाम अमले को मुअत्तल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया उमैर अहमद राजा, में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जी, आपको बताते चलें, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि जेहलम में एक वाक़या पेश आया है। अस्पताल इंतजामिया की नाअहली और गफलत की वजह से BHU भटिया में नौमौलूद बच्ची इलेक्ट्रिक हीटर से झुलस कर जख्मी हो गई। नौमौलूद बच्ची को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि अस्पताल ज़राए के मुताबिक डिलीवरी के बाद अस्पताल की स्टाफ नर्स नौमौलूद बच्ची को वार्मर में रख कर ही भूल गई। जी, आपको बता रहे हैं, खबर है, एक अफसोसनाक वाक़े से आगाह करते चलें कि अस्पताल इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बायस BHU भटिया में नौमौलूद बच्ची इलेक्ट्रिक हीटर से झुलस कर जख्मी हो गई। नौमौलूद बच्ची को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डिलीवरी के बाद अस्पताल के स्टाफ नर्स नौमौलूद बच्ची को वार्मर में रख कर भूल गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, खबर है कि अस्पताल इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बायस BHU भटिया में नौमौलूद बच्ची इलेक्ट्रिक हीटर से झुलस कर जख्मी हो गई। नौमौलूद बच्ची को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और अस्पताल ज़राए के मुताबिक डिलीवरी के बाद अस्पताल के स्टाफ नर्स नौमौलूद बच्ची को वार्मर में रख कर भूल गई। जी, आपको बता रहे हैं, खबर है, एक अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह करते चलें कि अस्पताल इंतजामिया की नाअहली और गफलत की वजह से BHU भटिया में नौमौलूद बच्ची इलेक्ट्रिक हीटर से झुलस कर जख्मी हो गई। नौमौलूद बच्ची को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई, अपनी जान की बाजी हार गई। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डिलीवरी के बाद अस्पताल की स्टाफ नर्स नौमौलूद बच्ची को वार्मर में रख कर भूल गई।